بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی معمول کے مطابق میں کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، لیکن تبھی زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ میرا دل بے چین ہونے لگا اور نہ جانے کیا کیا اور کتنی کتنی دعائیں کر کے میں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی اور ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ مجھے پھر ایک لڑکی کی آواز آئی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی آپ ڈر کیوں نہیں ہیں، میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، آپ پلیز میری شکایت نہ کریے گا، مجھے بہت ڈانٹیں گے ہمارے شوہر۔ اس کی بات سن کر میرے سر میں ٹیس سی کہیں اٹھی تھی کہ اس کا شوہر اسے ڈانٹے گا، اس کا شوہر یا میرا، کس کا شوہر ہے وہ؟ میں کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور آنکھیں کھولتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر وہ لڑکی ہلکے قدم اٹھاتی میری طرف بڑھی اور میرے بیڈ کے پاس وہیں زمین پر بیٹھتی ہوئی بولی کہ باجی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ میں نفی میں سر ہلانے لگی اور بولی کہ مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود لے سکتی ہوں، میں یہاں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ تو وہ چہرہ لٹکا کر واپس جانے لگی اور دروازے سے مڑ کر پھر بولی کہ میں باہر ہی ہوں، بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماضی کے کتنے ہی لمحات میرے ذہن میں آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں ان آنسوؤں کو باہر نکال کر کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ضبط کرتی رہی۔ ابھی اس لڑکی کو گئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ جیسے ہی فون اٹھا کر دیکھا تو دل اچاٹ سا ہو گیا اور وہیں فون پاور آف کیا اور بیڈ پر ہی پھینک کر نند کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں گئی تو نند اور میری ساس نہ جانے کیا بات کر رہے تھے کہ ایک دم سے خاموش ہو گئے اور بولے بیٹی تم آ گئی ہو تو کچھ وقت یہیں بیٹھ جاؤ، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں ان کی بات مانتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بتانے لگیں کہ کس طرح میرے شوہر نے ان 3 لڑکیوں کو اپنی محبت کے شکنجے میں پھنسا کر ان سے شادی کی اور پیسہ بٹور کر باہر چلا گیا۔ یہ سن کر مجھے اور بھی اذیت ہونے لگی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اس کی محبت جھوٹی تھی، سب دھوکا تھا۔ جیسے تیسے کر کے خود کے جذبات پر قابو پا کر اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ گئی اور نند کے کمرے سے نکلنے سے پہلے واپس مڑ کر اپنی ساس سے پوچھنے لگی کہ کھانا آج میں بناؤں گی، آپ مجھے بتا دیں کیا بنانا ہے۔ تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ وہ تینوں ہیں نا، انہیں کام کرنے دو، تم جا کر آرام کرو، ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بضد ہو گئی اور کھانے کا پوچھتی رہی، لیکن وہ دونوں بالکل نہ مانی اور مجھے زبردستی کمرے میں آرام کرنے بھیج دیا اور کہنے لگی جنہیں تمہارا شوہر تمہاری سوتنیں بنا کر لایا ہے نا، انہیں ان کی ذمہ داری بھی نبھانے دو، تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تمہیں ضرورت پڑی تو ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگی کہ بھلا آج کے زمانے میں بھی ایسی کوئی ساس ہوتی ہے جو اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھتی ہو اور اپنی بہو کے لیے اس طرح سٹینڈ لیتی ہو۔ اپنی ساس سے میں جب جب بات کرتی تھی مجھے ان میں اپنی ماں کا عکس دکھائی دیتا تھا، وہ بالکل میری ویسے ہی کیئر کرتی تھی جیسے میری ماں کیا کرتی تھی، لیکن ایک غلط فیصلہ مجھے کہاں لے آیا تھا۔ میں جتنا مرضی آگے بڑھ جاؤں مگر یہ سوچ ذہن سے نکل نہیں پاتی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور میں نماز مغرب ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو وہ تینوں لڑکیاں میرے سامنے آ گئی، آ کر کہنے لگی تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ کمرے میں رکھ دیا ہے، اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو آواز لگا دینا۔ ان کی بات سن کر میں نے بیزاری سے منہ پھیر لیا اور تسبیح کرنے لگی، لیکن یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے ان کی باتوں کی لاجک بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان تینوں میں اتفاق تھا یا وہ اتفاق سے چلتی تھیں، شاید تینوں نے ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ کا ساتھ ہی بنا رکھا ہو۔ آخر زیادتی تو ان تینوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے اب میں ان سے تمیز سے بات کروں گی، آخر کو ہم سب کے ساتھ ہی ایک ہی ظلم ہوا ہے اور سب نے یہی دکھ برداشت کیا ہے۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے مجھے اپنے رویے پر افسوس ہوا اور میں ان کے پیچھے پیچھے گئی ان سے معافی مانگنے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تینوں لڑکیاں ایک ہی کمرے میں گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی کہ آخر کیوں وہ تینوں ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں، لیکن دماغ پر زیادہ زور نہیں دیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ کوئی تو باہر آئے گی، پھر ان سے کمرے میں جا کر معافی مانگ لوں گی۔
مگر حیران کن بات یہ تھی کہ میرے مسلسل دروازہ بجانے پر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے اصل میں شک ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی ماجرا ہے، ورنہ اندر جاتے ہی تینوں ساتھ تو نہیں سو گئی ہوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ نند کے پاس جا کر پوچھتی ہوں، وہ تو جانتی ہوگی۔ لیکن نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی اور نند کے کمرے کے سامنے سے ہو کر واپس آ گئی، لیکن پوچھ نہ سکی ان سے کچھ۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تینوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کیا آپس میں بڑبڑا رہی تھیں۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور ان کے پاس پہنچی، لیکن مجھے دیکھتے ہی تینوں کی تینوں خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بول رہی تھیں، تو آگے سے کہنے لگیں کہ باجی کام کی بات کر رہے تھے۔ پھر میں ان کی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ رات کو تم تینوں کمرے میں گئی تو میں بھی پیچھے ہی تھی، اور پھر بار بار دروازہ بجایا لیکن تم میں سے کوئی باہر نہیں آیا، خیریت تھی کیا؟ تینوں ہی کمرے میں جاتے ساتھ کہاں گم ہو گئی تھی؟ کیا دروازہ بجنے کی آواز نہیں آئی تھی؟ یہ سن کر پہلے تو تینوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ انہی میں سے ایک لڑکی کے چہرے پر ہلکی شاطرانہ مسکراہٹ ابھرتے ساتھ ہی غائب ہو گئی، اور پھر وہی ہمت کرتے ہوئے بولی کہ باجی کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اتنا کہہ کر میں کمرے میں آ گئی۔ اب میری سوچ بار بار بھٹک کر ان کی اڑی رنگت پر جا رہی تھی۔ ایسا کیا تھا جو یہ لوگ چھپا رہے تھے؟ میں کھوج لگانا چاہتی تھی، لیکن یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فوراً دوپٹہ اوڑھ کر ساس اور نند کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ کر سانس لی۔ پھر ساری بات الف تا یہ انہیں بتا دی۔ میری ساس خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی اور نند بولی کہ بھابھی آپ کو اس سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھ لیا تو آپ بھی ان کو کبھی دیکھنا پسند نہیں کریں گی۔ جیسا آپ نے انہیں اور اپنے شوہر کو سمجھ رکھا ہے نا، ویسے یہ لوگ ہیں نہیں۔ میں نے بہت بار پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی ایک بہن ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان تینوں سے دور رہیں۔ آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ جو بے وفائی انہوں نے برداشت کی ہے بھائی کی، وہی آپ بھی برداشت کر رہی ہیں، اور وہ آپ کو بھی اپنے پیچھے لگا کر آپ کو بھی اپنے جیسا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ بس دور رہیں۔ اپنی نند کی بات سن کر مجھے یاد آیا تھا کہ ان میں سے کسی کے چہرے پر بات کرتے ہوئے کوئی مسکراہٹ بھی تھی۔ میں فوراً سب کچھ سمجھنے لگی تھی، یعنی وہ تینوں دیکھنے میں ہی معصوم لگتی ہیں، لیکن ان کی حرکتیں وہ مجھے پھنسانا چاہتی ہیں۔ نہیں، میں نہیں پھنسوں گی، لیکن دل میں کہیں خیال آیا کہ ایک دفعہ چیک کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر میں وہاں سے نکلی اور عصر سے کچھ لمحوں پہلے اس کمرے کے قریب گئی۔ آس پاس دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، اسی لیے فوراً ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بھی لاکڈ۔ میں یہ دیکھ کر پریشان کہ یہ واحد دروازہ ہے جو اس گھر میں آنے کے بعد میں نے لاکڈ دیکھا ہے، ورنہ پہلے تو ایسے نہیں ہوا تھا۔ میں نے 2 سے 3 بار ہینڈل گھمایا مگر سب بے سود۔ میں تبھی پلٹی کے سامنے سے ان تینوں میں سے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ پیچھے سے کون آتا ہے؟ تو وہ یہ سن کر جواب دیتے ہوئے بولی، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ آپ ہمارا کمرہ ہمارے پیچھے سے چیک کرنے آ رہی ہیں۔ ویسے اگر اسے چیک کرنا ہے تو ہماری نند سے بات کریں، انہی کے پاس چابیاں ہوتی ہیں اس کمرے کی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میرا دماغ تو جیسے رک ہی گیا تھا، کبھی یہ کر کبھی وہ کر، کبھی ادھر جا تو کبھی ادھر، پریشان ہو چکی تھی میں۔ لیکن مجھے حقیقت تو جاننی تھی، اسی لیے فوراً اپنی نند کے کمرے کی طرف گئی جہاں ساس پہلے ہی موجود تھی۔ لیکن ابھی میرے قدم کمرے سے باہر ہی تھے کہ مجھے ساس اور نند کی گفتگو سنائی تھی۔ کلیئر تو نہیں لیکن اتنی ضرور سمجھ آ رہی تھی، جسے جوڑ کر میں بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ ان کی بات سن کر میرے دل و دماغ میں خوف سا بیٹھ گیا تھا، لیکن چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے اندر گئی اور جا کر سب کچھ بتا دیا۔ میری ساس تو منع کرتی رہی کہ نہیں اسے کمرے میں مت بھیجو، یہ بچی ڈر جائے گی، لیکن میری نند کہنے لگی کہ ماں نہیں ڈرے گی، آج اسے بھی دیکھ لینے دو۔ کتنا منع کیا ہے میں نے، لیکن اگر اس نے کرنی ہی اپنی ہے تو آئیں بھابھی، میں آپ کو آج اس کمرے میں چھوڑ ہی آؤں۔ میرے دل میں کہیں یہ بات تھی کہ عین ممکن ہے کہ اندر میرا شوہر ہو، اسی لیے میں نے بہت منت سماجت کی اپنی نند کی، اور بالآخر جب وہ مانی تو آگے سے کہنے لگی کہ ڈرنا نہیں اندر جا کر۔ نند کی باتیں مجھے اور خوف میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن میں ہمت نہیں ہاری۔ آخر کو اب شوہر کو دیکھنے کا حق بنتا تھا، اسی لیے میں فوراً کمرے میں گئی
एक दो चीजें पकड़ी और नंद के साथ उसी कमरे में जाने लगी। कमरे के बाहर खड़े होकर नंद ने मुझे नसीहत की कि मगरिब होने में अभी टाइम है, तुम अंदर जाते साथ ही कहीं छुप जाना, फिर सब मालूम हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और अंदर जाकर उस अंधेरे कमरे में जहां जगह मिली वहीं छुप गई। फिर जो ही तीनों मगरिब के बाद कमरे में आई तो मैं ये देखकर बेहोश हो गई कि वो तो। मेरा नाम फातिमा है और मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। गुजरते वक्त के साथ साथ हमारे छोटे भाई का इंतकाल हो गया और फिर हम बस 5 बहन भाई बच गए थे। हम स्कूल में थे जब हमारे भाई का इंतकाल हुआ था। शुरू में हमारे हालात बहुत डाउन होते थे। हम लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। हालांकि हमारे घर में मौजूद बाकी ताया और चाचू बहुत अमीर थे। हमें अपनी गुर्बत पर बहुत शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन शायद हमारे वालिद को किसी सहारे की ही ज़रूरत थी। इसीलिए जब हम छोटे थे तो हमारे एक चाचू ने हमारे अब्बा की बहुत मदद की और उन्हीं के सहारे उन्हें दूसरे मुल्क भेज दिया। हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। एक बड़ा सा घर था महल नुमा, दोनों तरफ सीढ़ियाँ, खूबसूरत आलीशान बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा डाइनिंग टेबल, एक ड्राइंग रूम, सब कुछ परफेक्ट था। और मजीद ये कि सब वहाँ पर इत्तेफाक से रहते थे। लेकिन नज़र लगते टाइम नहीं लगता। देखते ही देखते हमारी दादी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से सब में इख्तलाफात उठने लगे। भाई भाई के दुश्मन बन गए। इन सब के दौरान हमारा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ने मेरे अब्बा को हिम्मत दी और वो बाहर जाकर हमारे अखराजात भी पूरे करते और अपनी ज़रूरियात भी पूरे करते थे। और अगर उनके भाइयों में से किसी को मदद चाहिए होती थी तो वो उनकी भी मदद किया करते थे। जिसने सब सहा था वो भला कैसे किसी को इस हालत में देख सकता था। शायद यही अदा अल्लाह को पसंद आई और हमारे अब्बा ने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हमारे हालात बहुत ज़्यादा बदलने लगे। अब्बा अम्मा ने हमारी बहुत बेहतरीन तरबियत की थी और हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने सरकारी से प्राइवेट तक का सफ़र तय कर लिया था और फिर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ही जा रहे थे सब। हमारे माँ बाप ने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी थी हमें खुश रखने की और ज़रूरियात पूरी करने की। मैं अपने वालिदैन की दूसरे नंबर वाली बेटी थी। अभी मैं यूनिवर्सिटी में गई ही थी कि मेरी बहन की मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल हो गई और अब्बा अम्मा ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर उसकी शादी कर दी। अब चूंकि अगला नंबर मेरा था तो मैंने बहुत रोका अपने घर वालों को और उन्हें इस बात की श्योरिटी दी थी कि मैं लव मैरिज करूंगी। मगर मसला यही था कि मुझे प्यार होता नहीं था। हर मर्द को देखकर यही लगता था कि बस आम सा है, फ्रॉड है, और भी तरह तरह के ख्यालात आते थे। उन्हीं दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी में ही हमारी क्लास में एक न्यू एडमिशन आया, जो कि एक लड़का था और इंतहा का खूबसूरत था। सब लड़कियां उसकी नज़र को तरसती थी और मेरी दोस्तें भी ऐसी ही थी। लेकिन मुझे इस सब में दूर दूर तक इंटरेस्ट ना था। बज़ाहिर तो अपनी ज़ुबान से मुसलसल मैं यही अदा करती रही, मगर अच्छा तो वो मुझे लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे बात करनी शुरू की। कभी नोट्स लेता, कभी कुछ पूछ लेता और फिर ऐसे ही चलते चलते हमारी दोस्ती हो गई। ये पहला लड़का था जिससे मैंने दोस्ती की थी और वही मेरा हमसफ़र बना। हमारे वक्त और सेमेस्टर्स की आपस में दौड़ चल रही थी। यहाँ सेमेस्टर शुरू, वहाँ ख़त्म। 4 साल का अरसा कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और फिर यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे और क्या चाहिए था, फ़ौरन प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के ने मेरे वालिदैन से बात की, फिर बड़ों को मिलवाया और हमारी मंगनी कर दी। क्योंकि लड़का अभी कमाता नहीं था, बस नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका कहना था कि पहले कुछ कमाऊंगा, सेटल होऊंगा, फिर शादी करूंगा। हालांकि मेरे वालिद को ये पसंद ना आया, मगर मंगनी हो चुकी थी इसीलिए खामोश रहे। बिलाखिर वो लड़का चंद दिनों में ही अब्बा ने दुबई भिजवा दिया। अब वो वहीं रहता, जॉब ढूंढता था और उसे जल्दी जॉब मिल भी गई थी। मजीद चंद महीनों के बाद लड़के वालों ने ये कह दिया कि भाई लड़का सब कमा रहा है, निकाह कर ले, सिंपल और साथ ही रुखसती कर देना। सिंपल निकाह और रुखसती पर भी अब्बा नहीं माने। अब्बा मुझे कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन मैंने कुछ न कुछ करके न जाने क्या क्या कहकर अब्बा को मनाया कि जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लें। और फिर वही हुआ। अगले महीने की पहले जुमे को मेरा निकाह था। तैयारियां शुरू हो चुकी थी।
डर मुझे भी कहीं लग रहा था कि पता नहीं वो आएगा या वीडियो कॉल पर निकाह करेगा, क्योंकि ये शोशा भी उसी की माँ का छोड़ा हुआ था। खैर हो सो हो, आज निकाह का दिन आ गया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे मन पसंद शख्स से शादी हो रही थी। एक पर्दे की आड़ में आमने सामने बैठे थे। खैरियत से इजाबो कबूल का मरहला तय पाया और फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसे एक अर्जेंट कॉल आ गई और उसे वहां से फौरन निकलना पड़ गया। मैं बहुत डर गई थी, हालांकि मैंने एक ही नज़र बस अपने शौहर को देखा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन दिल में खुशी थी कि चलो वो निकाह के लिए आया तो सही ना। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सब मजाक लग रहा था कि भला ऐसे कोई चंद मिनट पहले की दुल्हन अपनी को छोड़कर जाता है। लेकिन हवाइयां तो मेरी तब उड़ी जब मेरी शादी की रात शौहर की जगह 3 औरतें आईं और बोली कि हम तुम्हारी सौतन हैं और आज से हम तीनों ही तुम्हारी खिदमत करेंगी। अब रोजाना शौहर की जगह वो औरतें ही कमरे में आती और मगरिब होते ही एक कमरे में बंद हो जाते। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा शौहर क्यों नहीं आता। मेरी नंद और सास दोनों बहुत अच्छे थे। मुझे शक था कि कहीं उस कमरे में मेरा शौहर तो नहीं। इसीलिए एक दिन नंद की मिन्नत करके कहने लगी कि मुझे मेरा शौहर दिखा दो। तो वो मुझे अजीब नजरों से देखकर बोली, भाभी घबराना नहीं, बस तुम पहले से उस कमरे में छुप कर बैठ जाओ, सब मालूम हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। जो ही तीनों मगरिब के बाद कमरे में आई तो एक वीडियो वहां चलने लगी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने वो पूरी वीडियो अपनी आंखों से देखी। वो तीनों भी वहीं सामने सोफे पर बैठी तैयार हो रही थीं और सामने लगी स्क्रीन से मुंह फेर कर बैठी हुई थीं। मुझे उन पर ताज्जुब भी था और वो वीडियो देखकर भी कुछ दिलो दिमाग सुन पड़ गया था। मैं क्या करती? इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था? यानी शुरू से ही धोखा मिल रहा था। फिर हिम्मत जुटाकर मैंने अपना फोन निकाला और यकटुक सामने चलती वीडियो को देखती और रिकॉर्ड करती जा रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई फोन ऑफ कर दिया और फिर उस कमरे में एक मर्द आया जिस पर नजर पड़ते साथ ही मैं बेहोश हो गई। फिर जब आंख खुली तो मैं एक कमरे के अस्पताल में थी। आंख खुलते साथ ऊपर लगे पंखे को देखती रही। फिर पास पड़ी नर्स को नजरें घुमाई तो मालूम हुआ कि पास मेरी नंद और सास भी खड़े हैं, लेकिन मैं खामोश नजरों से ही सबको देख रही थी। जब नर्स चली गई तो मेरी नंद मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी कि भाभी देखा क्या करती हैं वो तीनों, अब आइंदा नहीं कहेंगी आप कभी उनके कमरे में जाने का। मेरी मानती नहीं तो अपनी करके देख ली ना, क्या नतीजा निकला भला। अभी नंद बोल ही रही थी कि मैं उसे बीच में टोकते हुए सर्द तासुरात से बोली, बस कर दे मुझे पागल बनाना। मैंने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है जो आपने चलाई थी और मैं जल्द ही पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दूंगी। ये सुनकर मेरी नंद और सास एकदम डर गए और मेरे पास आकर बोले, कौन सी वीडियो भाभी? मैंने कहा वही वीडियो जिसमें आप दोनों। अपनी जुबान से मुझे सच बता दें, वरना याद रखना मैं पुलिस को बताते हुए सास और नंद होने का रिश्ता तक भूल जाऊंगी। जल्दी बताएं। नंद तो तब भी खामोश रही, मगर फिर सास ने बोलना शुरू किया और बताया कि एक रोज पहले बेटे के दुबई जाने के बाद हम लोग कहीं मॉल गए हुए थे। रात का वक्त था, घुप अंधेरा सुनसान जगह। ऐसे में एक गाड़ी हमारे रिक्शे के सामने आकर रुकी। दोनों माँ बेटी परेशान हो गए कि आखिर कौन है ये। लेकिन होश उड़ गए मेरे जब उसमें से एक खातून निकलकर हमारी तरफ बढ़ी और बेटी को खींचने लगी। मैं एकदम से डर गई और मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो उल्टा मुझे भी धमकियां देने लगी। और फिर ऐन उस वक्त पर मेरा दिमाग चला और मैंने उनसे डील कर ली कि मेरी बेटी को छोड़ दें, इसके बदले में मैं खुद आपको लड़कियां पहुंचाऊंगी, आप बस मुझे अपना नंबर दे दें। और भी न जाने क्या कुछ बोल रही थी, मैं कुछ याद नहीं मुझे। लेकिन हाँ, उस औरत को हम पर यकीन आ गया और बोली जल्द ही लड़कियां पहुंच जाएं, नहीं तो याद रखना। मैंने फौरन सर हाँ में हिलाया और फिर उस औरत ने हमारे पास जितने जेवरात थे सब छीन लिए और वापस चली गई। मैंने घर आकर बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मसला ये था कि लड़कियां लाऊंगी कहाँ से। इसीलिए मैंने 2-3 रिश्ते वालियों को अपने बेटे के रिश्ते की बात की। फिर वो जो रिश्ता बताती वहां जाकर बेटे की बात डन कर आती। 3 रिश्ते वालियां थीं और 3 ही लड़कियां मिली थी। अब असल मसला था कि उन्हें अपने घर लाना कैसे है। इसीलिए मैंने एक आदमी की YouTube से ही आवाज रिकॉर्ड की और उन लड़कियों की बारी बारी इसी रिकॉर्डिंग पर ऑनलाइन मगर झूठे निकाह करवा दिए। निकाह के बाद कोई भी रुखसती नहीं देना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत जोर जबरदस्ती करके उनसे रुखसती ले ली थी। अब जब वो लड़कियां हमारे घर आ गईं तो मैंने उस औरत को फोन किया
और कहा कि लड़कियां ले जा, किसके हाथ भिजवाऊं? तो वो आगे से कहने लगी कि खबरदार जो किसी को कानो कान भी खबर हुई। और फिर उस औरत ने मुझसे पूछा कि बताओ कैसे तुमने इतनी जल्दी 3 लड़कियां भी फंसा ली। तो मैंने उसे झूठे निकाह वाली सारी कहानी बता दी। तो उसने पूछा कि क्या तुमने बेटे की तस्वीर दिखाई थी? मैं बोली हाँ। फिर वो औरत कहने लगी कि मैं रोज एक आदमी भेजूंगी जिसने तुम्हारे बेटे के जैसा मास्क पहन रखा होगा। फिर जब उन तीनों को श्योरिटी हो जाएगी तो तब उसी दिन वो उन तीनों को उठा कर ले आएगा। मैं भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई, मगर मसला ये हो गया कि अब बेटे ने वापस आना था निकाह के लिए अपने। फिर मैंने इन तीनों लड़कियों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और इन्हें कहा कि तुम्हारा शौहर तुम लोगों को ऐसे आजमाना चाहता है और जो अच्छी निकली उसी को वो अपने साथ लेकर जाएगा। इस तरह वो तीनों खामोश रहीं और 3 दिन अंदर कमरे में गुजारे। उन तीनों का निकाह ऑनलाइन मगर झूठा हुआ था। न जाने किसकी आवाज़ थी, लेकिन तुम्हारा निकाह सबके सामने, गवाहान के सामने मेरे ही बेटे से हुआ था। लेकिन किसी काम के तहत निकाह के फौरन बाद बेटे को कहीं बाहर जाना पड़ गया। फिर उस रात हमने उन तीनों को बताया कि मेरे बेटे की ये बीवी है, तो तभी से वो तीनों तुम्हें अपनी सौतन ही कहकर पुकारती हैं और तुम्हारी खिदमत में लगी हुई हैं ताकि वो अपने शौहर को पसंद आ जाए और वो उन्हें ले जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि वो औरत जो लड़का भेजती थी, बेटे का रूप धार कर जो आता था, उसने तुम्हें देख लिया। फिर वो औरत मेरे पीछे पड़ गई कि उसे अब चाहिए तो चारों, वरना कोई नहीं, और अपनी बेटी भी दो और घर वगैरह सब कुछ हमारे नाम कर दो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अपनी बेटी को कैसे किसी ऐसे के हाथ में दे दूं जो लड़कियां फरोख्त करती हो भला। फिर जैसे तैसे करके मैंने मजीद वक्त मांगा और तुम्हें तुम्हारे शौहर से गाफिल करके उन्हीं लड़कियों की तरफ लगा दिया ताकि तुम भी उन्हीं के पीछे लगकर मेरे बेटे से तलाक ले लो और मैं तुम्हें आगे भेज सकूं। उस दिन कमरे में भेजने का मकसद भी यही था कि तुम्हें तुम्हारे शौहर की फेक वीडियोस दिखा सकूं। लेकिन उस दिन गलती से वो वीडियो चल गई जिसमें वो औरत, मैं और मेरी बेटी बैठकर लड़कियां सप्लाई करने की कोई बात कर रहे थे, और वक्त ने भी ऐसी बाजी पलटी कि अल्लाह की तरफ से उसी वक्त वो लड़का भी आ गया जो तुम्हारे शौहर का रूप धार कर आता था, और शायद तुम तभी इसी वक्त बेहोश हो गई थी। हमें तो उन तीनों लड़कियों ने बाद में बताया, इसीलिए हम तुम्हें लेकर अस्पताल आ गए और वो लड़का उन तीनों को अपने साथ उधर ले गया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। मैंने सोचा था कि पुलिस को बताऊंगी, मगर वो औरत ऐसी थी कि उसे फौरन इल्म हो जाता कि मैं क्या करने वाली हूँ। इसीलिए मुझे जो भी करना था होशियारी से करना था। ये सब कहकर मेरी सास खामोश हो गई और मैं मुसलसल पीछे किसी को देख रही थी, जिसकी तायीद करते हुए मेरी सास और मेरी नंद ने भी पीछे देखा तो सामने मेरा शौहर और पुलिस खड़ी थी, जिन्होंने सारी बात उनके मुंह से सुन ली थी। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ न ले, मगर वक्त अच्छा जा रहा था कि पुलिस उनके पास आई। उस औरत के अड्डे का सारा एड्रेस लिया और मेरी सास और नंद को तहवील में लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें महज उस औरत तक पहुंचकर बाकी लड़कियों को आज़ाद करवाना था, फिर उन दोनों को भी छोड़ देते। मेरे शौहर ने जब ये सब सुना और देखा तो मेरे पास आकर मुझे कहने लगा कि इतनी बदगुमानी थी, एक बार पूछ तो लेती। लेकिन मैं मोहब्बत से कहने लगी कि अब जो हो गया उसे भूल जाए, अब जो वक्त आएगा वो बहुत अच्छा होगा, आप मुझे माफ़ कर दें गुजरे महीनों के लिए। और फिर मेरे शौहर ने मुझे माफ़ कर दिया और चंद ही दिनों में मैं, मेरी सास और नंद भी छूट गए थे। उस औरत का अड्डा भी बंद हो गया था और उसके साथ काम करने वाले सब पकड़े गए थे और वहाँ मौजूद सारी लड़कियाँ भी आज़ाद कर दी गई थी। मेरा शौहर हम सबको लेकर बाहर के मुल्क में ही जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मेरी सास और नंद को ट्रैवल करने से मना कर दिया था। अब उन्हें सारी जिंदगी इसी शहर में रहना था, वो किसी दूसरे शहर में भी नहीं जा सकते थे। और कुछ ही महीनों में मेरा शौहर भी मुझे अपने साथ ही बाहर ले गया। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरी सास और नंद अपनी गलती की सजाएं भुगत रहे हैं, बेटे से दूर रहकर। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।